to start our chapter, and as we are going to solve next example. कोणतं example होतं सांगा? y is equal to y is equal to x square into sin x. y is equal to x square into sin x. आता डायरेक्ट सांगा आन्सर मला. nth डेरिव्हेटिव्ह y is equal to yn is equal to sin x 1 raised to n. Sin Yes, sin of x plus x plus n pi by n pi by 2, that is un into v into as it is square. plus by using binomial coefficient n into yes sin of 2x x plus n pi by 2 x plus n minus 1 n minus 1 into pi by 2 pi by 2 into 2x, and last one term plus n plus n into n minus 1 divided by 2 factorial factorial into sin of x plus x plus n minus 2 pi by 2 pi by 2 into 2. ही प्रोसेस आपण इथे स्टॉप करतो, कारण आफ्टर दिस स्टेप द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 विल बी 0. म्हणजे आपल्याला पुढची टर्म आपल्याला 0 मिळते. त्यामुळे ही प्रोसेस लिबनिस थेरमची जी प्रोसेस आपण अप्लाय करतोय ती इथेच थांबवतोय. ओके, नेक्स्ट वन. So we are going to start next one. हा पुढचं एक्झाम्पल सांगा. y is equal X cube into e raised to x. x cube Into e raised to x. e raised to x only x ना. ओके, परत या ठिकाणी u that is e raised to x because it's nth order derivative, we know about that, and b we are taking a function whose derivative at one stage will be 0. 0 So u and v त्याच्यामुळे आता nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह बाय लिबनिस थेरम yn इज इक्वल टू काय असेल un, फक्त e रेस टू एक्सच राहणार, कारण याच्या ठिकाणी a च्या ठिकाणी 1 आहे, म्हणजे 1 रेस टू n असेल तर त्या ठिकाणी 1च राहणार, बरोबर आहे. सो e रेस टू x इंटू x cube x क्यूब. ओके, प्लस n into E raised to x. to x e रेस टू x राहणार, x रेस टू 1 रेस टू 1 n मायनस 1 हां x square x स्क्वेअर. Plus ओके, plus 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 n into n minus 1 n into factorial n minus 1 upon 2 factorial divided by 2 factorial. e raised to x हाँ, into 6x 6x 6x. And last term. plus n into n n into n minus minus 1 n into n into minus n 2 minus 2 1 n minus 2 divided by 3 factorial yes divided by 3 factorial into e raised to e x raised to x into 6. 6. After this there is no any process because the derivative of 6 will be 0. Okay, next. Y is equal to Third example that is given. y is equal to x Y square is into equal e raised to mx x square into e e raised to raised mx. to mx to mx. आता या ठिकाणी परत u आणि हा सांगा इथं u is equal U is या equal ठिकाणी to in this example u is equal to e raised to mx e raised to mx, कारण त्याचं mx. nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. therefore un सांगा काय असेल. un is equal to m raised to m n raised to into n n e into raised to mx e raised to mx correct, e raised to mx and v is equal to we have v is equal to x square. x square. yes x square. Therefore by Leibniz theorem Yn is by equal to Leibniz theorem we are getting that nth order derivative of this function yn m raised to n m raised to n yes, into m raised to n into e raised to raised to mx mx into x square into x square x square plus plus n n into into previous 1 derivative into m m raised m raised to to n minus 1 1
e raised to e mx raised to mx mx into 2x into 2x 2x. And last term plus plus n into n n into n into n minus 1 n One. minus 1 divided by upon n. factorial divided by 2 factorial m raised to m raised to half n minus 2 E raised to e raised to mx into into 2 2. This is the final answer. Okay. हा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आता. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. इफ y इज इक्वल टू x स्क्वेअर इंटू e रेस टू x cos x. मग आता या ठिकाणी u आणि v कन्सिडर करा आधी. हिअर u इज इक्वल टू e raised to x into cos x. Then what is the nth derivative of u? n into e raised to n un is equal to r raised to n r raised to n. e raised to ax इथं a नाहीये. कंपेअर आता ठीक आहे, आपण आता काय करूया, आपल्याला इथं e raised to x आहे, e raised to ax कन्सिडर केलं. आता पहिल्यांदा आपण स्टार्टिंगला r raised to n तसंच ठेवूयात, नंतर r कॅल्क्युलेट करूयात. ओके. सो r raised to n into e raised to x into cos of. x plus कम्पेअर कशाला करतोय आपण? cos x आहे तो cos ऑफ bx प्लस c ला कम्पेअर करतोय. bx b ची व्हॅल्यू 1 आहे, x प्लस n n phi फाय फाय. n phi हा, आता या ठिकाणी r म्हणजे काय आपला? r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर विच इज इक्वल टू, म्हणजे इथं काय असणार आहे, a दॅट इज 1, b ऑल्सो 1. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2. त्याच्यानंतर फाय फाय काय मिळेल बघा, फाय इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ b by b बाय a. आता b ची व्हॅल्यू 1 आहे, a ची व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजे काय असेल, tan इनव्हर्स ऑफ 1 pi by 4 5 बाय 4. ठीक आहे. मग आता आपण इथे लिबनिझ थेरम v इज इक्वल टू काय x स्क्वेअर आहे. देअरफॉर बाय युजिंग लिबनिझ थेरम yn विल बी, पहिली टर्म r रेस टू n म्हणजे इथं रूट 2 रेस टू n into e raised to x cos of x plus n pi by 4. हे झालं. त्याच्यानंतर इंटू एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. ओके. प्लस नेक्स्ट टर्म काय असेल, प्लस n इंटू काय असेल, रूट 2 root 2 raised to n minus 1 n minus 1 e raised to x e raised to x cos of cos of plus x x plus plus n n minus n 1 minus 1 pi by 4 into pi pi by by 4 4. Next into 2x into derivative of that x square 2x. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट n इंटू n minus 1 by 2 factorial into root 2 raised to n minus 2 e raised to x cos of x plus n minus 2 pi by 4 into 2. हे समजलं? yes yes ma'am. ओके. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट घेऊयात. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ y इज इक्वल टू x स्क्वेअर इंटू इन ब्रॅकेट e रेस टू x प्लस cos 3x. इथे काय करायला सांगा,
आता इथे दोन X तीन square ने फंक्शन आहेत multiply बघा. करा. आधी पहिल्यांदा हा येस करेक्ट, पहिल्यांदा आपण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करतोय. सो हिअर गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस 3x. मग आता या ठिकाणी हे यू व्ही झाले आणि या ठिकाणी परत इथं यू व्ही झाले. दोन दोन फंक्शन्स आहेत, पहिले दोन फंक्शन आणि सेकंड टर्म मध्ये दोन फंक्शन्स. सो हिअर एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स, त्याच्यासाठी लिबनिझ थेरम सेपरेटली अप्लाय करायचा आणि एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस 3x साठी लिबनिझ थेरम सेपरेटली अप्लाय करायचा आहे. मग आता सपोज इथे यू कन्सिडर केला मी, यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, मग त्याचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह यू एन काय असेल, ई रेस टू एक्सच राहणार. आता याच्यामध्ये यू इज इक्वल टू काय, कॉस 3x आहे, म्हणजे कॉस ऑफ एक्स प्लस बी. देअरफॉर यू एन काय झाला, 3 रेस टू एन, हा कॉस ऑफ 3x plus 3x plus and n by 2. हा तो सॉल्व्ह करून सांगा मला आन्सर काय येतं ते. तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि सांगा मला. Ma'am, e raised to x. yn इज इक्वल टू, पहिल्या दोन टर्म साठी आपण सेपरेट यूज करतोय. सो हिअर बाय युजिंग लिबनिझ थेरम y इज इक्वल टू E raised to x yn इज इक्वल टू E raised to x e रेस टू x into x square, okay, plus plus n into e e raised raised to to x 2x into 2x 2x plus n n into n into N yes n minus 1 divided by 2 factorial. factorial divided by 2 factorial yes this 2 into e factorial raised to 2 into e raised to x into into 2. 2 ही plus प्रोसेस इथंच राहिली. मग आता नेक्स्ट टर्म घेतोय आपण प्लस plus 3 raised to n, yes correct, cos of cos of 3x plus n pi by 2 by 2 x plus 3x plus n n pi by 2 plus n into into x square x square yes x square x square plus ha plus n into n into 3 raised to raised to n minus 1 previous derivative म्हणजे minus 1 Hmm. cos of cos of 3x 3x plus n minus minus 1 pi by pi by 2 into into 2x Into 2x 2x. plus plus n into n minus n into n minus 1 divided by 2 factorial into 3 raised to 2 n minus 2 into cos of 3 3x plus n pi by 2 into n minus 2 pi by 2 pi by 2 into सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर 2 2 कॅन्सल होईल. जे टर्म्स कॅन्सल होतात ते टर्म्स कॅन्सल करायचे, जे फायनल टर्म्स राहतील ते लिहून टाकायचे. ओके, आता याच्यानंतर जे लिबनिझ थेरम आहे तो सेकंड, त्याच्यामध्ये सगळे सेकंड टाईपचे एक्झाम्पल्स असतील. आता हे डायरेक्टली आपण डेरिव्हेटिव्ह जे रिझल्ट आहेत ते यूज करतोय आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. लिबनिझ थेरममध्ये डायरेक्टली पुट करतोय. पण याच्यानंतरचा जो टाईप आहे सेकंड टाईप जो आहे तो सेकंड टाईपचे एक्झाम्पल ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करतोय तर त्यावेळेस
आपण सॉल्व्ह करताना पहिल्यांदा काय करतोय, दिलेलं फंक्शन तर त्याला पहिल्यांदा डिफरन्शिएट विथ एक्स करतोय. फर्स्ट स्टेपमध्ये पहिल्यांदा डिफरन्शिएट विथ एक्स म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. त्याच्यानंतर ॲडजस्टमेंट करतोय ती टर्म आपण आणि परत डिफरन्शिएट करतोय. आणि ही प्रोसेस ज्यावेळेस जेवढी गरज आहे आपल्याला त्या गरजेपुरता म्हणजे जेवढं रिक्वायरमेंट आहे त्या एक्झाम्पलचं तेवढे म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड ॲटलिस्ट 2 डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घ्यावेच लागतील, कारण आपल्याला yn+2 मध्ये आन्सर काढायचं आहे. तर त्यामुळे ॲटलिस्ट 2 डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण आणि त्याच्यानंतर टर्म बाय टर्म लिबनिझ थेरम अप्लाय करतोय. ओके, आता थोडंसं जे काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेस थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड आहे. कॉम्प्लिकेटेड म्हणण्यापेक्षा कसं आहे, ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतोय डेरिव्हेटिव्ह केअरफुली घ्यायचे, त्याच्यानंतर ॲडजस्टमेंट व्यवस्थित करायची, परत डिफरन्शिएट करतोय आणि त्याच्यानंतर टर्म बाय टर्म आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करतोय. हाऊ, जस्ट वी आर गोइंग टू सी हिअर. तर या ठिकाणी हे क्लिअर करते मी आणि आपल्याला सेकंड टाईपमध्ये मी तुम्हाला फोटो शेअर केलाय बघा. मगाशी तुम्हाला फोटो शेअर केलाय. सेकंड टाइप ऑफ लिबनिझ थेरम. In this type, we generally proceed according to following steps. Just read that steps. पहिली स्टेप काय? फर्स्ट एक्सप्रेस y in terms of x. लिबनिझ थेरमच आपण यूज करतो इथं पण, म्हणजे लिबनिझ थेरमच आपल्याला अप्लाय करायचंय, फक्त थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने आपण इथं अप्लाय करतोय. आता ह्या सेकंड टाइप आहे. या सेकंड टाइप मध्ये पहिली स्टेप जी आहे, in the second case we are going to see first express y in terms of x. त्याच्यानंतर सेकंड काय असणार आहे, डिफरन्शिएट it on both sides. With respect to x. त्याच्यानंतर सिम्प्लिफाय करायचा, ती टर्म सिम्प्लिफाय करायची. त्याच्यानंतर अगेन डिफरन्शिएट इट, again differentiate it and simplify. If required, जर तिथे गरज असेल तर सिम्प्लिफाय करा, अदरवाइज डिफरन्शिएट करून डायरेक्टली तुम्ही nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर अप्लाय Leibniz theorem term by term. Okay, term by term. आणि लास्टला म्हणजे जर हे अप्लाय केल्यानंतर फायनली काय मिळतं आपल्याला, जस्ट वी आर गेटिंग रिक्वायर्ड रिझल्ट. To get required result. ठीक आहे, हे 5 स्टेप लक्षात ठेवायचे आहे. म्हणजे आता रिझल्ट सुद्धा आपण काय करतो, ज्यावेळेस सिम्प्लिफिकेशन करतो त्यावेळेस ते रिझल्ट मिळत जाईल आपल्याला. सो हिअर पहिली स्टेप काय, whenever that given function is there, just express in terms of x. Okay, त्याच्यानंतर differentiate on both sides, simplify it, again differentiate it, simplify it if it is required, then apply Leibniz theorem term by term and we will get that required result with its simplification. Okay, हे समजलं सगळ्यांना. हे महत्त्वाचे 4 स्टेप्स आहेत. ज्यावेळेस आपण लिबनिझ थेरमचे सेकंड टाइपचे एक्झाम्पल्स बघतो त्यावेळेस हे 4 स्टेप्स आपल्याला त्या स्टेपने आपल्याला
जायचंय. ओके, सो वी विल सी वन एक्झाम्पल. याच्यामधलं सगळ्यात छोटं एक्झाम्पल मी घेते. छोटं एक्झाम्पल आहे का बघते, एक मिनिट थांबा. पॉसिबिलिटी कमीच आहे. ओके, प्रत्येकाने डेरिव्हेटिव्ह येतात. प्रत्येकाने डेरिव्हेटिव्ह येतात का? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके. आता या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल घेते मी. सेकंड टाइप. In that first example, if y is equal to sine of log of x square plus 2x plus 1, then prove that just carefully बघा थोडंसं काय प्रूव्ह करायचंय. x plus 1 bracket square y n plus 2 plus 2n plus 1 into x plus 1 into y n plus 1 plus n square plus 4 into yn is equal to 0. What is given and what we have to prove here. If y is equal to sine of log of x square plus 2x plus 1, then we have to prove that x plus 1 bracket square into yn plus 2 plus 2n plus 1 into x plus 1 into yn plus 1 plus n square plus 4 yn is equal to 0. हा रिझल्ट थोडासा लेंदी वाटतोय, पण ज्यावेळेस आपण सॉल्व करतोय इट इज व्हेरी इझी. कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. फक्त डेरिव्हेटिव्ह जर व्यवस्थित जमले आणि सिम्प्लिफिकेशन जर आपण व्यवस्थित केलं तर आपल्याला हा हे जे दिलेले जे काही एक्झाम्पल आहे ते आपण इझिली सॉल्व करू शकतोय. सो लुक ॲट दिस. आता इथं yn प्लस 2 आहे, म्हणजे आपल्याला 2 डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे आहेत हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा बघा. Yes, I am getting that solution here. Given it is y equal to sine of log of x square plus 2x plus 1. ठीक आहे. मग जसे आपले स्टेप्स आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट स्टेप आपण पहिली स्टेप काय घेतोय, differentiate it with respect to x. मग ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो दोन्ही बाजूने डेरिव्हेटिव्ह LHS आणि RHS दोन्ही बाजूचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो विथ रिस्पेक्ट टू x ने. ओके, सो हियर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y that is y1. It is we are denoting as y1 dy by dx म्हणजे y1. y1 is equal to what is the derivative of sine of log of x square plus 2x plus 1? Cos Cos of of log of x Cos of square log plus of 2x plus आता एक लक्षात घ्या. log of x square plus 2x plus 1 log of x square plus 2x plus 1 याला आपण थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने लिहूयात का इथं, म्हणजे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घेताना सोपं पडेल. इथं बघा ही टर्म आपण अशी लिहू शकतो साइन ऑफ सेम टर्म आहे, फक्त लिहिताना थोडंसं आपण लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. चालेल असं?
हे ठेवून सॉल्व्ह करा किंवा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वेअर घ्या. दोन्ही मेथडने तुम्हाला किंवा दोन्ही व्हॅल्यू सेमच आहेत, काही चेंजेस नाहीत. इव्हन तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर तुम्हाला सेमच मिळत जाईल, ते आन्सर पण सेम मिळणार आहे. ओके, सो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1 इज इक्वल टू काय मिळेल? cos of log of x plus यस, 1 कॉस ऑफ, जस्ट मिनिट, कॉस ऑफ log साइन of थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस थीटा. आता थीटा म्हणजे ही कम्प्लीट टर्म आहे. ओके, म्हणजे आता मी इथं काय करणार, हे लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर मी असं लिहू शकते का, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन. ओके yes. ओके, आता हे झालं साइन थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस थीटा. मग आता परत या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? 2 कॉन्स्टंट आणि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन चा 1 डेरिव्हेटिव्ह upon x plus 1. यस 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस वन. 1 Into 1. 1. 1 ची व्हॅल्यू इथे नाहीये, त्यामुळे तो 1 लिहिलं काय न लिहिलं काय सेमच आहे तिथं. ठीक आहे, या ठिकाणी मी 1 लिहिते तरी पण. त्याच्यानंतर आता हे सिम्प्लिफाय करतोय आपण. आता मी काय करणार, हा एक्स प्लस वन जो आहे मी त्या साईडला घेऊन जाते, म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला घेऊन जाते, सिम्प्लिफाय करते. सो हियर आय एम टेकिंग दॅट एक्स प्लस वन ऑन लेफ्ट हँड साईड. So that left hand side terms are x plus 1 into y1 is equal to 2 constant आहे तो 2 इकडे घेतला मी, 2 into cos of in bracket 2 into log of x plus 1. ठीक आहे, सिम्प्लिफाय करून लिहिलेलं आहे आपण. त्याच्यानंतर आता या टर्मला परत एकदा हे करतोय आपण, डिफरन्शिएट करतोय, कारण yn प्लस 2 पाहिजे. आता फक्त तर y1 आहे, मग yn प्लस 2 साठी सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल आपल्याला. सो हियर अगेन डिफरन्शिएट with respect to x. मॅम तुम्ही x plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाच नाहीये. एकच मिनिट. कुठला? x plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. घेतलं की, हे काय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअरला कसं लिहिलं, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लिहिला. लक्षात येतं ना? हा हा हा, मग परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण, 2 कॉन्स्टंट राहिला, लॉग ऑफ एक्स प्लस वनचा डेरिव्हेटिव्ह 2 डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन. ओके ओके. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी डिफरन्शिएट करतोय. मग आता टर्म कोणती आहे बघा, लेफ्ट हँड साईडला एक्स प्लस वन इंटू वाय वन. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा येईल, यू इंटू व्ही रूल. यू इंटू व्ही रूल म्हणजे आता एक्स प्लस वन तसंच ठेवला मी पहिल्यांदा, एक्स प्लस वन तसंच ठेवला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय वन y2 प्लस y1 तसाच ठेवायचा, एक्स प्लस वनचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार, y1 झाला. ठीक आहे, इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 कॉन्स्टंट आहे, कॉस ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन. 2 कॉन्स्टंट मी तसाच ठेवला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस मायनस मध्ये येणार, त्यामुळे मायनस आधी लिहिते इथं, -2 घेतला. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह साइन येतोय मायनस, त्यामुळे साइन मायनस आधी लिहितं 2 च्या आधी, मग परत साइन ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, म्हणजे त्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह. सो इट विल बी 2 डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन. Once again, this x plus 1 I am shifting on left hand side. Okay. Once again, we are taking that on left hand side. Therefore, आता इथे काय मिळतं बघा, x plus 1 नी तिकडे मल्टिप्लाय करतो. So x plus 1 bracket square y2 plus x plus 1 in y1 which is equal to -2 into 2 -4. It is -4 cos of 2 into
Sorry, it is sign off. Sign So off. theta, off. it is sign off. It is sign off. Two into log of into x plus 1. x plus 1. ठीक आहे. पण आपल्याला माहिती आहे साइन ऑफ 2 into log of x plus 1 that is y. Therefore we are getting this term as x plus 1 square y2 plus x plus 1 y1 आणि हा मायनस 4y हा y झाला ऍक्च्युअली तुमचा y दिलेला आहे साइन ऑफ log of x plus 1 square म्हणजे 2 into log of x plus 1. So it will be plus 4y is equal to 0. ठीक आहे. हे झालं तुमचं डेरिव्हेटिव्ह. हे इक्वेशन झालं डेरिव्हेटिव्ह साठी. आणि आता या इक्वेशनचं आपल्याला लिबनिझ थेरम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स by using Leibniz theorem. Okay, so here differentiate it. N times by using Leibniz theorem. ओके. आता या ठिकाणी आपण डिफरेंशिएट करतोय. तर डिफरेंशिएट करताना टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करतोय. म्हणजे पहिल्यांदा या टर्म साठी डिफरेंशिएट करायचे म्हणजे लिबनिझ थेरम अप्लाय करायचे. सेकंड टर्म साठी लिबनिझ थेरम अप्लाय करायचे आणि थर्ड टर्म जे 4y आहे त्यासाठी लिबनिझ थेरम सेपरेटली अप्लाय करायचे. ठीक आहे. मग आता पहिल्यांदा काय करूयात आपण, मी ह्या साईडचं जरा इरेज करते आणि इकडे लिहिते मी ते की हे इक्वेशन आहे आपलं. जस्ट वी आर going to consider this equation. इथलं इक्वेशन घेऊयात आपण. आता इकडे लिहिते मी. So once again I am writing this equation here. X plus 1 x plus 1 square y2 plus x plus 1 y1 plus 4y is equal to 0. ठीक है. एक मिनट. So look at this. X plus 1 bracket square याच्यामधलं n कोणता सॉरी u कोणता कन्सिडर करणार आणि v कोणता कन्सिडर करणार. आता मी तर y हा येस y2 इज अ u आणि x plus 1 square is a v. So by applying that Leibniz theorem for this first term look at this. काय असेल आता इथं y x plus 1 square v तसंच ठेवतोय आपण ना. x plus 1 square तसंच ठेवला आणि या ठिकाणी y2 चा nth डेरिव्हेटिव्ह काय असेल तो y n plus 2. लक्षात येते का y n आणि त्याचा प्लस 2 म्हणजे y2 चा डेरिव्हेटिव्ह y2 चा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह लक्षात येतं का बघा इथं y2 याचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे y n plus 2 राहणार. y1 चा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह y1 चा डेरिव्हेटिव्ह
वाय एन प्लस वन असेल आणि वायचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे वाय एन ओनली. n ठीक आहे, ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आपल्याला. वायचा डेरिव्हेटिव्ह nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह वाय एन, वाय वनचा डेरिव्हेटिव्ह वाय एन प्लस वन आणि वाय टूचा डेरिव्हेटिव्ह वाय एन प्लस टू. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट इथं पहिल्यांदा आपण एक्स प्लस वन स्क्वेअर वाय टूचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय प्लस प्लस n n इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 into x plus 2 इंटू एक्स प्लस वन आणि प्रिव्हियस ऑफ वाय एन प्लस टू. y n plus 1 Yes, yn plus 1 plus n into n minus 1 by 2 factorial. 2 factor 2 x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 राहणार फक्त, कारण 2x प्लस 1 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2x प्लस 2 होतं. 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह फक्त 2 येतोय. त्याच्यानंतर yn प्लसचा yn प्लस 1 चा प्रिव्हियस yn. डेरिव्हेटिव्ह इट इज yn. y n आता या ठिकाणी पुढे जायची गरज नाही आपल्याला. दिस इज द लास्ट टर्म बिकॉज 2 आहे तिथं. 2 चा डेरिव्हेटिव्ह परत 0 मिळतो. हे झालं पहिल्यासाठी एक्स प्लस वन स्क्वेअर वाय टू साठी झालं. इन सेम वे वी आर टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह फॉर एक्स प्लस वन इंटू वाय वन. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा एक्स प्लस वन तसंच ठेवला. वाय वन चा डेरिव्हेटिव्ह y n n प्लस वन प्लस प्लस n इंटू एक्स प्लस वन चा डेरिव्हेटिव्ह 1 1 वाय एन प्लस वन चा डेरिव्हेटिव्ह प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह वाय एन y n प्लस 4 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय दॅट इज वाय एन इक्वल टू 0. ठीक आहे, आता याच्यामधले जे सेम टर्म्स आहेत ते इक्वेट करायचे आपल्याला. जे सेम टर्म्स आहेत ते इक्वेट करायचे, जे कॅन्सल होतात ते टर्म्स आपण कॅन्सल करायचे. आता सांगा इथं मला पहिली टर्म therefore x प्लस वन स्क्वेअर याच्यामध्ये काहीही चेंजेस होणार नाहीयेत कारण सेम टर्म नाहीये त्याच्यामध्ये. ओके, दुसरी टर्म कोणती आहे बघा आता इथं प्लस दुसरी टर्म याच्यामध्ये इथं बघा वाय एन प्लस वन आहे, इथं सुद्धा वाय एन प्लस वन आहे, इथं 2n आहे आणि इथे x प्लस वन आहे. मग कॉमन काय काढू शकताय तुम्ही तिथं x plus 1 into y ह्या दोन टर्म्स मधनं बघा. इथं आता हे n सोडून द्या, तोपर्यंत 2n सोडून द्या. इथं x प्लस वन वाय एन प्लस वन आहे, इथे सुद्धा x प्लस वन वाय एन प्लस वन आहे. ह्या दोन्ही मधनं कॉमन काय काढू शकतो x प्लस वन इंटू वाय एन प्लस वन. राहते कोणते टर्म 2n इथे राहतो, इथं 1 राहतो, म्हणजे इथं काय राहणार तुमचं आता 2n plus पहिल्या 1 ब्रॅकेट मध्ये 2n 2n plus प्लस 1 वन राहिला आणि कॉमन काय काढलं आपण x प्लस वन x plus वाय 1 एन प्लस n plus 1. नेक्स्ट मध्ये काय बघा इथं डिनॉमिनेटर मध्ये 2 आहे, इथे सुद्धा 2 आहे. 2 कॅन्सल झाला. पहिल्यांदा ती मी टर्म तशीच लिहून टाकते म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही इथं. प्लस 2 कॅन्सल झाल्यानंतर n मायनस 1 into वाय y एन n प्लस शेवटचे जे लास्टचे टर्म्स आहेत ते लिहितोय n बाय n प्लस 4y 4 बाय n इज इक्वल टू 0. 0 आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघा नेक्स्ट देअरफॉर पहिले जे दोन टर्म्स आहेत तिथं काहीच करणार नाही आपण कारण ते तिथं ऑलरेडी आपण कॉमन टर्म्स घेऊनच आपण तिथं लिहिलेले आहेत. वाय एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 वाय एन प्लस 1. ठीक आहे, हे पहिले दोन टर्म्स झाले. त्याच्यानंतर इथं बघा n नी मल्टिप्लाय करा. n मी ह्या ब्रॅकेटला आणि वाय एन ला मल्टिप्लाय केलं तर टर्म्स कशी मिळतात बघा प्लस n इंटू n n स्क्वेअर वाय एन मायनस n बाय n प्लस n बाय n प्लस 4 बाय n इक्वल टू 0.
आता याच्यामध्ये याच्यामध्ये प्लस एन वाय एन आणि मायनस एन वाय एन कॅन्सल होतात आणि लास्टला आपल्याला जे टर्म मिळतं दॅट इज एक्स प्लस 1 स्क्वेअर वाय एन प्लस 2 yn plus 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 वाय एन प्लस 1 प्लस आता प्लस एन वाय एन आणि मायनस एन वाय एन कॅन्सल झाले तर राहतात कोणते टर्म्स एन स्क्वेअर वाय एन आणि 4 वाय एन परत वाय एन कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये राहील एन n स्क्वेअर square प्लस plus n 4 square plus 4 वाय एन into yn टू 0. and this is the required result. प्रत्येकानं समजलं हे मॅम बोला इथं x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर yn प्लस 2 हे इक्वेशन आहे ना त्याच्या खालच्या साईडला हा बोला बोला प्लस n ब्रॅकेट n मायनस 1 yn प्लस n yn प्लस 4 yn कुठं म्हणताय इथं सेकंड ही नाही पहिली नाही इकडच्या साईड नाही इकडच्या इकडं साईडला इथं वर त्याच्यावर हे हा हा हम्म. एन इंटू त्याच्यातनं n ह्या दोन्ही ह्याच्यातलं आणि हे अंडरलाईन केलेलं आणि त्याच्या बाजूतलं n yn आपण कॉमन काढू शकलो असतो ना एन वाय वन मायनस आहे ना इथं मायनस आणि प्लस आहे कॅन्सल झाली ना ती टर्म नाही मॅम ह्यातनं आपण हे n yn काढलं असलं तर -1 नाही +1 निघणार कॅन्सल नाही निघणार तुमचा कशाला परत एन प्लस मायनस कॅन्सल झालं तर परत वाय एन काढायची काय गरज आहे सेपरेट कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला झिरोच मिळतोय तुम्ही ह्याच्यातच म्हणताय ना आता ही जी टर्म आहे याला मल्टिप्लाय केलं मी इथं बघा इथं लिहिते वर एक मिनिट हा मल्टी कन्फ्युज करून घेऊ नका एक मिनिट सांगते मी तुम्हाला इथं तर इथं बघा थोडस तुम्ही हा इथला ब्रॅकेट म्हणताय ना n इंटू n मायनस 1 yn एकच मिनिट इथं बघा ही टर्म म्हणताय तुम्ही बरोबर आहे ना प्लस एन वाय एन ही टर्म्स म्हणताय ना तुम्ही बरोबर आहे ना हा मॅम आता इथं बघा याला जर मी सॉल्व केलं तर हे कसं मिळणार आहे तुम्हाला एन स्क्वेअर मायनस एन हा ब्रॅकेट झाला आणि हा वाय एन झाला प्लस एन वाय एन ते कळालं मॅम हा मग कोणतं म्हणताय तुम्ही ते आपण n yn कॉमन जर काढलं असतं तर फक्त n मायनस 1 प्लस 1 आलं असतं मग तेच सांगते ना तुम्हाला कोणतेही तुम्ही जर सेपरेट केलंय तर एकूण एक तुम्हाला आन्सर तेच मिळतंय तेच सांगायला लागले ना तुम्हाला मी काय केलं इथे मल्टिप्लाय केलं तुम्ही जर एन वाय एन कॉमन काढलात तर इथे एन मायनस 1 प्लस 1 कॅन्सल होणार तुमचं एकूण एक तेच आन्सर मिळेल ना तुम्हाला हेच आन्सर मिळणार आहे तुम्हाला मी इथे सेपरेट केलं कारण खूप जणांना ते कॉमन काढायच्या जे काही टर्म म्हणजे रूल्स आहेत ते लक्षात येत नाहीत किंवा अशा टाईपच्या एक्झाम्पलमध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होतं त्यामुळे डायरेक्टली मी मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच्यानंतर जे कॉमन काढू शकतो ते कॉमन काढले ओके मॅम ओके ठीक आहे या सगळ्यांना समजलं इथं हा याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊयात तोपर्यंत याच इथे आपण थांबूयात आता